Hello student, I am S. A. Patel sir from Govindrao Junior College, Ichalkaranji. Today we are going to see here inverse of a matrix by using adjoint method. We know that A into adjoint A into adjoint A is equal to adjoint A into A equal to determinant of A into R. Or simply we write that is A into adjoint A is equal to adjoint A into A. We write that is A into adjoint A is equal to determinant of A into R. Determinant of A into R. Now divided by or take that is to measure adjoint A into A. Adjoint A into A equal to determinant of A into R. Now dividing by determinant of A, dividing by determinant of A, dividing by determinant of A. We get here A into adjoint A upon determinant of A is equal to adjoint A upon we take determinant of A here into A is equal to here determinant upon determinant cancel, we get only I. So comparing this equation with A into A inverse equal to A inverse into A equal to R. If you compare this equation with this equation, we get here A is common, therefore A inverse equal to 1 divided by determinant of A into adjoint of A. A inverse equal to 1 divided by determinant of A into adjoint. म्हणजे A inverse आपल्याला काढण्यासाठी determinant of A करा, adjoint A करा, adjoint A ला फक्त determinant of A ने डिवाइड करा, आपल्याला A inverse मिळतो. हा आपला फॉर्म्युला आहे. A inverse equal to 1 divided by determinant of A into adjoint of A. आता आपण याचे काही एक्झाम्पल्स बनवू using this formula. Right? This formula here A inverse equal to 1 divided by determinant of A into adjoint of A. या फॉर्म्युलेच्या आधारे आपण आता काही एक्झाम्पल्स बघूया. क्वेश्चन नंबर गेल्या आपण 8 पर्यंत पाहिलेले आहे. तर क्वेश्चन नंबर 9 म्हणून आपण क्वेश्चन नंबर 9 तो फॉर्म्युला लक्षात ठेवा फक्त की मेथड काय आवश्यकता नाही, कसा फॉर्म्युला करायचा काय आवश्यकता नाही मी तुम्हाला सांगितलं त्यामध्ये. यामध्ये find the inverse of the following matrices. Question 9. Find the inverse of the following matrices. The inverse of the following matrices. Inverse of the following matrices by using adjoint method. By using adjoint method. Adjoint method. adjoint मेथडचा उपयोग करून खाली दिलेल्या मॅट्रिसेसचे इन्व्हर्स काढावं सांगते. तर इन्व्हर्स काढण्यापूर्वी सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला डिटरमिनंट ऑफ ए काढावा लागतो, कारण त्या शेवटी आपल्याला त्याचा इन्व्हर्स निघतं की नाही हे आपल्याला कळत नाही. जर डिटरमिनंटची व्हॅल्यू 0 आली तर त्या स्टेपला आपण म्हणू शकतो इन्व्हर्स डज नॉट एक्झिस्ट. डिटरमिनंटची किंमत 0 नाही आली तर मग पुढे आपण adjoint A करूया आणि मग adjoint A ला डिटरमिनंट ऑफ A ने डिवाइड केलंय की आपल्याला इन्व्हर्स मिळेल. पहिल्यांदा आपण ऑर्डर 2 चे एक्झाम्पल्स बघूया. फर्स्ट एक्झाम्पल -1 5 -3 2 -1 5 -3 2. सुरुवातीला या मॅट्रिक्सला आपण A असं म्हणूया. लेट A is the matrix -1 5 -3 2. The determinant of A is determinant of A equal to directly equal to -1 into 2 that is -2
हा गुणाकार -2, त्यातून हा गुणाकार वजा करायचा म्हणजे -3 into 15 -15. That is -1 plus 15, 15 minus 2, that is equal to 30. हा डिटरमिनंट आहे. आता फक्त आपल्याला काढायचं राहिला ऍडजॉइंट. डिटरमिनंट आपल्याला मिळाला ऍडजॉइंट. आता ऑर्डर 2 मध्ये ऍडजॉइंट कसं काढायचं आपण सांगितलेलं मग. ऑर्डर 2 मध्ये ऍडजॉइंट करण्यासाठी नॉन डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करा. डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करा आणि नॉन डायगोनलचं साइन बदला, चिन्ह बदला फक्त. तर डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज केलं तर आपल्याला ते 2 -1 आणि नॉन डायगोनलचं चिन्ह बदलायचं म्हणजे -5 + 3. हा तुमचा ऍडजॉइंट. ऍडजॉइंट मिळाला, डिटरमिनंट मिळाला, फॉर्म्युला वापरा आणि देयरफॉर A इन्व्हर्स इक्वल टू 1 divided by determinant of A into adjoint. डिटरमिनंट ऑफ A आपल्याला 13 मिळाले. that is 1 divided by 13 into adjoint of A, that is 2 - 5, 3 -1. So order is 2/2. शेवटी लिहिलं तर 2 कॉलम आहे. 2/2 शेवटच्या स्टेपला लिहिलं तरी पण चालतं, नाही लिहिलं तरी पण चालतं. शेवटच्या स्टेपला वापरलं 2/2 ऑर्डर. तुझा ऑर्डर इज 2/2. काय काय केलं? सर्वात पहिल्यांदा मॅट्रिक्सला A म्हटलं, त्याचा डिटरमिनंट काढला, त्याचा ऍडजॉइंट काढला. फॉर्म्युला वापरला A इन्व्हर्स इक्वल टू 1 divided by determinant of A into adjoint A. That is 1 divided by determinant of A, that is 13, and adjoint A, that is this matrix. We get required inverse A. म्हणजे ऑर्डर 2 चे इन्व्हर्स काढणं खूप सोपं आहे. ऑर्डर 3 मध्ये मात्र पहिल्यांदा आपल्याला कोफॅक्टर मॅट्रिक्स काढावा लागेल आणि मग नंतर आपल्याला ऍडजॉइंट काढावा लागेल. अजून एखादं एक्झाम्पल बनायचं सोडलं या स्टेपचं ऑर्डर 2 चं. -2 4 3. 2 - 2 4 3. Throughout the same example, let A is the matrix 2 - 2 4 3. A is the matrix 2 - 2 4 3. त्यानंतर त्याचा डिटरमिनंट काढा. डिटरमिनंट ऑफ A इक्वल टू, ऍक्च्युअली डिटरमिनंट ऑफ A म्हणजे या पद्धतीने डिटरमिनंटचं चिन्ह येतं 2 - 2 4 3. डायरेक्ट लिहिलं तरी पण चालतं. पहिल्यांदा हा गुणाकार घ्या. डिटरमिनंट आणि मॅट्रिक्स मध्ये चिन्हामध्ये फरक आहे. मॅट्रिक्सचं चिन्ह या पद्धतीने येतं, डिटरमिनंटचं चिन्ह या पद्धतीने येतं. तर पहिल्यांदा हा गुणाकार करा, होईल 6 मायनस, त्यातनं हा गुणाकार वजा करा -8, that is minus of minus plus 8, 6 plus 8, that is 14. हा झाला तुमचा डिटरमिनंट ऑफ A. आता ऍडजॉइंट ऑफ A कसं करायचं पहा. ऍडजॉइंट ऑफ A ऑर्डर 2 ला ऍडजॉइंट ऑफ A काढताना अगदी सोपं आहे. डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करा आणि नॉन डायगोनलचं फक्त चिन्ह बदला. नाउ ऍडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू काय करायचं सांगितलं. ऑर्डर 2 मध्ये ऍडजॉइंट करत असताना डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करा. डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज केले 3 2 आणि नॉन डायगोनलचं साइन बदला, फक्त चिन्ह बदला, दॅट इज 2 - 1. हा झाला ऍडजॉइंट. डिटरमिनंट ऑफ A मिळाला, ऍडजॉइंट ऑफ A मिळाला. यूज फॉर्म्युला A इन्व्हर्स इक्वल टू 1 divided by determinant of A, 1 divided by determinant of A into adjoint is 1 divided by 14 into adjoint A, that is 3 2 minus 4 2, whose order is 2/2. या पद्धतीने आपल्याला ऑर्डर 2 चे अगदी ऑर्डर 2 चे आपल्याला विचारायचे 2 मार्काला या पद्धतीचं विचारलं जातं. डिटरमिनंट काढा, ऍडजॉइंट करा, फॉर्म्युला वापरून त्याचं उत्तर बघा. तर ऑर्डर 2 मध्ये अगदी सोपं आहे पहा. डिटरमिनंट ऑफ A आपल्याला काढता येतं, हा प्रोडक्ट मायनस हा प्रोडक्ट. डिटरमिनंट ऑफ A ऍडजॉइंट याला करताना हे दोन इंटरचेंज करा, अदला बदल करा आणि या दोन्हीचं चिन्ह बदलायचं. -2 आणि +4चं चिन्ह बदललं तर 2 आणि -2. या पद्धतीने आपल्याला ऑर्डर 2 चे एलिमेंट आपल्याला सॉल्व्ह करावे लागेल. आता ऑर्डर 3 चे एक्झाम्पल्स आपण कसे सॉल्व्ह करायचे बघूया. ऑर्डर 3 चे एक्झाम्पल्स.
थ्रीचा एक्झाम्पल्स काय 1 0 0 1 0 0 3 3 0 3 3 0 5 2 minus 1 5 2 minus 1 एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन ना इन्व्हर्स कसं काढायचं आपण पाहिलं एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये रो ट्रान्सफॉर्मेशन आपण वापरताना बऱ्याच वेळा चुका होण्याची असतात त्यामुळे फक्त परीक्षेला समजा इन्व्हर्स काढा असा प्रश्न विचारला तर ऍडजॉइंट मेथडनेच झाला आणि एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन काढा म्हटलं असेल तर मात्र एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशनच तुम्हाला इन्व्हर्स काढावं लागेल अदरवाइज इन्व्हर्स ज्या वेळी फक्त फाइंड द इन्व्हर्स म्हटलं इफ ए इक्वल टू द गिवन मॅट्रिक्स फाइंड इट्स इन्व्हर्स किंवा फाइंड ए इन्व्हर्स म्हटलं तर ऍडजॉइंट मेथडने एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आता पहिल्यांदा याला ए असं म्हणा लेट A is the matrix given matrix now determinant of A equal to 1 0 0 3 3 0 5 2 minus 1 हा डिटरमिनंट कसं सॉल्व्ह करतो पहिल्यांदा 1 घ्या त्यानंतर तो रो आणि तो कॉलम सोडायचे त्यातले एलिमेंट्स घेतले 3 0 2 minus 1 3 0 2 minus 1 आता मिडल घेत असताना मायनस घ्यायचं -0 इनटू आता हा कॉलम सोडायचा हा रो सोडणारच आहे हा कॉलम सोडायचा 3 0 5 minus 1 आणि लास्टली +0 इनटू हा कॉलम सोडा हा रो सोडा 3 3 5 that is equal to 1 into सर्वात पहिल्यांदा हा गुणाकार करा 3 into -1 that is -3 हा गुणाकार 0 येतो नाही लिहिला तरी पण चालतो -1 इथे हे दोन्ही प्रोडक्ट 0 येतात 0 ने याला मल्टिप्लाय केलं 0 ने याला मल्टिप्लाय केलं तर 0 and hence that is equal to -3 डिटरमिनंट ऑफ ए आला -3 आता हा ऑर्डर 3 चा मॅट्रिक्स आहे त्यामुळे डायरेक्ट ऍडजॉइंट ए मागाच्या प्रमाणे लिहिता येते आता आपण काय करायचं पहिल्यांदा कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए काढायचा कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए तो कसं काढायचं पहा कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू असा मोठा मॅट्रिक्स घ्यायचा कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए मध्ये मोठा मॅट्रिक्स घ्या त्यामध्ये 9 एकूण एलिमेंट्स आहेत 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तर 9 डिटरमिनंट बनायचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्यानंतर याला प्लस घ्या मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस आणि तर प्लस तर हे कसं येतं -1 रेस टू याचं पोझिशन आहे 1 1 फर्स्ट टू फर्स्ट -1 रेस टू 1 प्लस 1 म्हणून प्लस याचं 1 2 पोझिशन -1 रेस टू 1 प्लस 2 म्हणजे 3 म्हणून मायनस या पद्धतीने प्लस मायनस ऑर्डर 2 ला असं करू नका ऑर्डर 2 ला डायरेक्ट इंटरचेंज करा आणि नॉन डायगोनलचं चिन्ह करा इथं कोफॅक्टर मॅट्रिक्स पहिला लिहिलं डायरेक्ट ऍडजॉइंट मिळणार नाही तर पहिल्यांदा कोफॅक्टर मॅट्रिक्स आपण लिहिलं कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए आता एलिमेंट्स म्हणा एलिमेंट्स कसे म्हणायचे पहा या एलिमेंटचा आपल्याला कोफॅक्टर काढायचा असेल तर तो रो आणि तो कॉलम सोडा इथे 3 0 2 -1 3 0 2 -1 नंतर या एलिमेंटचा कोफॅक्टर काढायचा असेल तर हा कॉलम सोडा हा रो सोडा 3 0 5 -1 3 0 5 -1 त्यानंतर या एलिमेंटचा कोफॅक्टर काढायचा असेल तर हा कॉलम सोडा फर्स्ट रो सोडला तर 3 3 5 3 3 5 आता या एलिमेंटचा आपल्याला कोफॅक्टर काढायचा आहे तर फर्स्ट कॉलम आणि हा सेकंड रो सोडा हा आणि हा सोडा 0 0 2 -1 0 0 2 -1 नंतर या 3 चा एलिमेंट याचा
सेकंड कॉलम सोडायचं राहिलेलं 1 0 5 minus 1 1 0 5 minus 1. त्यानंतर या एलिमेंटचा काढायचा असेल तर हा रो आणि हा कॉलम सोडा 1 0 5 1 0 5. आता लास्ट रोचे आपल्याला कोफॅक्टर्स राहिले. लास्ट रो मधला हा रो सोडायचा आणि तो कॉलम येणार नाही तर त्या ह्याच्यातला कॉलम येणार. हा कॉलम सोडला हा रो सोडला तर 0 0 3 0 0 0 3 0. नंतर या एलिमेंटचा कोफॅक्टर काढायचा असेल तर हा कॉलम हा रो सोडला 1 0 3 0 1 0 3 0. त्यानंतर या एलिमेंटचा कोफॅक्टर काढायचा असेल तर हा रो आणि हा कॉलम सोडा 1 0 3 3 1 0 3 3. or that is equal to. आता हे आपण सोडूया. इथे तर 3 into -1 -3 मधून हे 0 गेलं म्हणजे -3 झालं. बाहेरचं चिन्ह प्लस आहे म्हणून हे आलं मायनस. त्यानंतर इथं 3 into -3 आणि हे 0 0चा वापर करायचा म्हणजे मायनस झालं मायनस आणि मायनस इथे प्लस प्लस. त्यानंतर इथे 3 into 2 6 -15 6 minus 15 that is -9. 3 आणि 6 वजा 15 म्हणजे वजा 9. नंतर हा येईल 0 0 बाहेर मायनस आहे 0 ला चिन्ह नसतं त्यामुळे -0 लिहायचं 0 असतं. त्यानंतर इथे -1 आणि -0 म्हणजे मायनस. इथं 2 -0 म्हणजे 2 आलं बाहेरचं चिन्ह मायनस म्हणून मायनस. इथं हे 0 म्हणून 0. इथं पण हा 0 म्हणून 0. इथं हा गुणाकार येईल 3 -0 that is हा आपला कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ A. कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ A. कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ A. आता एकदा कोफॅक्टर मॅट्रिक्स मिळाला तर त्याचा ऍडजॉइंट काढता येतो तुम्हाला. ऍडजॉइंट इज नथिंग बट द ट्रान्सपोज ऑफ द कोफॅक्टर मॅट्रिक्स and therefore adjoint A equal to adjoint of A equal to adjoint of A equal to adjoint of A equal to transpose of cofactor matrix. Transpose of cofactor matrix. कोफॅक्टर मॅट्रिक्स चा ट्रान्सपोज किती येतो बघ. याचा ट्रान्सपोज त्यातला पहिला रो पहिला कॉलम -3 3 -9 0 -1 -2 आणि थर्ड कॉलम आहे तरी 0 0 3. हा झाला ऍडजॉइंट ए मिळाला. त्यानंतर डिटरमिनंट ऑफ के आपण काढलेला आहे. डिटरमिनंट ऑफ के किती आलं पहा. डिटरमिनंट ऑफ के आपल्याला यामध्ये मिळतो 2 -3 -3 -0 that is -3 येतो. -3 हा डिटरमिनंट येतो -3. डिटरमिनंट ऑफ a इक्वल टू -3 आपल्याला आहे -3. तर आता फक्त a इनवर्स पुन्हा करायचं आहे. therefore a इनवर्स इक्वल टू 1 divided by determinant of A into adjoint A that is 1 divided by -3 into adjoint A -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3. याचा ऑर्डर आहे 3/3. म्हणजे ऑर्डर 2 च्या मॅट्रिक्स मध्ये आणि ऑर्डर 3 च्या मॅट्रिक्स मध्ये काय फरक आहे पहा. ऑर्डर 2 मध्ये adjoint डायरेक्ट मिळतो. ऑर्डर 3 च्या मॅट्रिक्स मध्ये सर्वप्रथम आपल्याला कोफॅक्टर मॅट्रिक्स काढावा लागतो आणि मग त्या कोफॅक्टर मॅट्रिक्सचा ट्रान्सपोज घ्यावा लागतो. तो ट्रान्सपोज म्हणजे adjoint ऑफ दॅट मॅट्रिक्स असतो. adjoint ऑफ दॅट मॅट्रिक्स. त्यानंतर आपण त्यातलं चौथं एक्झाम्पल 3 एक्झाम्पल्स आपले झाले त्यातले चौथं एक्झाम्पल म्हणजे एक्सरसाइज मध्ये आपले सगळे एक्झाम्पल्स होतात. त्यानंतर मिसलेनियस एक्सरसाइज मध्ये या टाइपचे एक्झाम्पल्स काही दिलेले तुम्हाला
क्वेश्चन 9 मध्येच एक्झाम्पल झाले आपले. क्वेश्चन 9 मध्ये क्वेश्चन नंबर आता 4. क्वेश्चन 9 आपला चालू आहे. त्यातला 4 फाइंड द इनव्हर्स वगैरे चालू आहे. त्यातला 4th एक्झाम्पल 1 2 3 1 2 3 0 2 4 0 2 4 0 0 5 0 0 5. सुरुवात पहिल्यांदा दिलेल्या मॅट्रिक्सला ए असं म्हणा. लेट ए इज द मॅट्रिक्स गिवन मॅट्रिक्स ए. त्यानंतर डिटर्मिनंट ऑफ ए काढा. डिटर्मिनंट ऑफ ए. डिटर्मिनंट ऑफ ए इक्वल टू, therefore determinant of a equal to, इथे डिटर्मिनंट ऑफ 1 2 3 0 2 4 0 0 5 इज इक्वल टू 1 इंटू. आता डायरेक्ट सोडवतो तसं त्यामुळे मला डिटर्मिनंट डायरेक्ट सुद्धा समजायला पाहिजे. हा 1 येतला तो ज्या रो मध्ये ज्या वर मध्ये सोडायचा हा गुणाकार वजा हा गुणाकार म्हणजे इथं आपण असा डिटर्मिनंट होता 2 4 0 5 2 4 0 5. सेकंड येत असताना मायनस घ्यायचं. -2 हा कॉलम सोडा. हा कॉलम सोडा तर 0 4 0 5 0 4 0 5. आणि थर्ड आपण प्लस प्लस मायनस प्लस प्लस घेतला तर हा कॉलम सोडा. पहिला रो तर सोडायचा आहे सगळ्या त्याच्यामध्ये. हा कॉलम सोडा तर 0 2 0 0 0 2 0 दॅट इज इक्वल टू 1 इंटू हा गुणाकार इंटू 10 -0 म्हणजेच 10 -2 इंटू हा गुणाकार 0 हा गुणाकार 0 म्हणजे इथे 0 आणि इथं प्लस इथं सॉरी इथं 3 येतं 3 इंटू प्लस 3 इंटू हा 3 इथला येतो 3 तर 3 इंटू हा 0 हा 0 0 3 इंटू 0 हे दोन्ही नंतरचे 0 येतात त्यामुळे हा डिटर्मिनंट येईल आपल्याला 10. दॅट इज डिटर्मिनंट ऑफ ए इक्वल टू आपल्याला मिळेल 10. डिटर्मिनंट ऑफ ए इक्वल टू 10. आता त्यानंतर आपण कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए करूया. कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए. कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए. कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए. कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए हा आपल्याला 9 डिटर्मिनंटचा मॅट्रिक्स मिळतो. इथं 3x3 म्हणजे 9 एलिमेंट्स आहेत त्यामुळे 9 डिटर्मिनंटचा मॅट्रिक्स. पहिला डिटर्मिनंट हा आपल्याला दुसरा डिटर्मिनंट दुसरा डिटर्मिनंट आणि इथं आपल्याला तिसरा डिटर्मिनंट. गोंधळ करू नका. या डिटर्मिनंट हा मिक्स करू नका. त्यानंतर हा डिटर्मिनंट 4th 5th 6th 7th 8th आणि 9. चिन्ह याचं असेल तर प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस आणि प्लस प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस यामध्ये आपल्याला चिन्ह. आता एक एक एलिमेंटचा आपण डिटर्मिनंट कोफॅक्टर काढायचा. तर कोफॅक्टर काढत असताना सर्वात पहिल्यांदा मी 1 एलिमेंटचा काढतो. ज्या रो मध्ये आणि ज्या कॉलम मध्ये आहे तो एलिमेंट ज्या रो मध्ये आणि ज्या कॉलम मध्ये आहे तो रो आणि तो कॉलम सोडायचा. म्हणजे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सोडला तर इथं आपल्याला 2 4 0 5. सेकंड एलिमेंटला 2 ला हा कॉलम सोडायचा हा रो सोडायचा 0 4 0 5 0 4 0 5. थर्ड रो ला हा कॉलम सोडायचा हा रो सोडायचा 0 2 0 0 0 2 0 0. त्यानंतर सेकंड रो मधील फर्स्ट एलिमेंटचं काढायचं असेल तर सेकंड रो आणि फर्स्ट कॉलम सोडायचा 2 3 0 5 2 3 0 5 2 3 0 5. तर या एलिमेंटसाठी सेकंड रो सेकंड कॉलम सुद्धा तर 1 3 0 5 1 3 0 5. या एलिमेंटसाठी सेकंड रो थर्ड कॉलम सुद्धा 1 2 0 0 1 2 0 0. त्यानंतर आता थर्ड रोचे आपण कोफॅक्टर सोडूया. थर्ड रोचे हा कोफॅक्टर सोडताना हा आणि हा सोडायचा. इथे 2 3 2 4 2 3 2 4. या एलिमेंटसाठी
0 आणि लास्ट या एलिमेंटचा कोफॅक्टर तर हा रो आणि हा कॉलम तर 1 2 0 1 2 0 that is equal to इथं पहा पहिल्यांदा हा गुणाकार यायचा सोडून खाली हा गुणाकार यायचा त्यातनं हा गुणाकार होता 5 to the 10 minus 0 म्हणजे 10 इथं हा गुणाकार 0 हा गुणाकार 0 0 to 0 that is 0 minus 0 असल्यामुळे 0 असेल इथं पण हा 0 हा 0 that is 0 इथं 5 into 10 5 into 2 that is 10 10 minus 0 that is 10 येतं बाहेरचं minus 10 इथं 5 minus 0 म्हणजे 5 फक्त 5 इथं 0 1 into 0 0 0 into 0 हे पण 0 म्हणून 0 इथं 8 पहिल्यांदा हा गुणाकार 8 आणि -6 8 - 6 म्हणजे 2 बाहेर प्लस आहे म्हणून 2 चं 2 आहे इथं 4 - 0 4 - 0 म्हणजे 4 बाहेरचं चिन्ह मायनस इथे 2 - 0 दॅट इज 2 बाहेरचं चिन्ह प्लस म्हणून 2 आहे अशा पद्धतीने आपल्याला कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए मिळाला कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए आता एकदा याचा ट्रान्सपोज घेतला की आपल्याला ऍडजॉइंट मिळतो आणि देयरफॉर ऍडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 10 0 0 पहिल्या रोचा पहिला कॉलम करायचा दुसऱ्या रोचा दुसरा कॉलम करायचा -10 5 0 आणि तिसऱ्या रोचा तिसरा कॉलम 2 -4 ऍडजॉइंट ए मिळाला डिटर्मिनंट ऑफ ए मिळाला आता फॉर्म्युला वापरा आणि देयरफॉर A inverse equal to 1 divided by determinant of A into adjoint A. That is 1 divided by determinant of A is 1 divided by 10. 1 divided by 10 into adjoint of A. Adjoint of A is 10 minus 10 2. 10 minus 10 2. 0 5 minus 4 0 0 2. 0 0. The order is 3 by 3. Is the required A inverse. A inverse आपल्याला या प्रकारे मिळाला. तर यानंतर पण नेक्स्ट एक्झाम्पल्स कोण करूया मध्ये काही एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला होमवर्क साठी देतो यामध्ये मिसलेनियस एक्सरसाइज मध्ये ऑर्डर 3 चे असे दिलेले आहे आपण ऑर्डर 3 चे दोन एक्झाम्पल्स इथे पाहिले होता अजून एक एक्झाम्पल आपण पाहतो घेऊया ऑर्डर 3 चा आणि मग मिसलेनियस मध्ये तुम्हाला दोन एक्झाम्पल मी होमवर्क साठी देतो यातील फोर्थ एक्झाम्पल झाल्यानंतर फिफ्थ एक्झाम्पल यातला फिफ्थ एक्झाम्पल चार एक्झाम्पल आपण पहिले फिफ्थ एक्झाम्पल 1 2 3 1 2 3 1 1 5 2 4 7 2 4 7 1 2 3 1 1 5 2 4 7 सुरुवातीला A असं म्हणा let A is the matrix 1 2 3 1 1 5 2 4 7 हे मिसलेनियस एक्सरसाइज मध्ये एक्झाम्पल्स आहेत सुरुवातीला झाले तर आता 4 ते आपले एक्सरसाइज मध्ये आले हे मिसलेनियस एक्सरसाइज मध्ये एक्झाम्पल आहे डिटरमिनंट ऑफ A काढा now determinant of A that is determinant of 1 2 3 1 1 5 2 4 7
दॅट इज इक्वल टू, आता 1 इंटू डिटर्मिनंट हा रो हा कॉलम सोडा, इथे 1547 मिळेल की तसं -2 इंटू मायनस का 1 टू क्वेश्चन आहे, -1 1 + 2 म्हणजे 3 येतात म्हणून निगेटिव्ह, हा रो सोडा हा कॉलम सोडा 1527 आणि लास्ट +3 एलिमेंट येतात, तर हा रो आणि हा कॉलम सोडा तर त्याला मिळणार 1124 or that is equal to 1 into 7 minus 20 minus 2 into 7 minus 10 plus 3 into 4 minus 2 ठीक आहे. ते तर -13 गुणिले -13 हे -3 येतं, -3 गुणिले -2 म्हणजे +6 -3 into -2 plus 6 हे येतं 2 4 -2 2 into 3 6 तर 6 plus 6 12 minus 13 म्हणून येते -1 आता तुम्ही असं जर विचारला which is not equal to 0 तर डिटरमिनंटची किंमत 0 नाही म्हणून A इन्व्हर्स एक्झिस्ट होतो and therefore A inverse exists. आता सर्वात पहिल्यांदा कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ A काढायचं आहे. कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ A या मॅट्रिक्सचा कोफॅक्टर मॅट्रिक्स आहे. तर आपल्याला मोठा मॅट्रिक्स यावा लागेल सर, या पद्धतीने मोठा मॅट्रिक्स यावा लागेल. त्यामध्ये 9 डिटर्मिनंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तर प्लस मायनस म्हणजे 4 कोपऱ्याचे 4 प्लस मध्ये 1 प्लस येतात. आता प्रत्येक एलिमेंटला बघा ज्या रो मध्ये ज्या कॉलममध्ये तो सोडायचा बाकीचा डिटरमिनंट घ्यायचा. तर पहिला 1 एलिमेंटला घेतला पहिल्यासाठी तर हा रो हा कॉलम सोडा 1547 दुसऱ्यासाठी हा कॉलम सोडला तर त्याला 1527 तिसऱ्यामध्ये हा कॉलम सोडला तर 1124 ज्या रो मध्ये काढायचा होतो तो रो तर सोडायचाच, कॉलम त्याप्रमाणे जायचा. आता हा त्याला हा रो तर जाणारच आणि हा कॉलम जायचा म्हणजे 2347 या एलिमेंटसाठी सेकंड रो सेकंड कॉलम गेला तर 1327 या एलिमेंटसाठी सेकंड रो आणि थर्ड कॉलम गेला तर 1224 नंतर या एलिमेंटसाठी पण हा रो आणि हा कॉलम गेला नंतर 2315 या एलिमेंटसाठी थर्ड रो सेकंड कॉलम गेला तर 1315 आणि लास्ट एलिमेंटसाठी हा रो आणि हा कॉलम गेला तर 1211 या पद्धतीने आपल्याला हे डिटरमिनंट मिळते. 2/2 ऑर्डर 3 च्या 2/2 मध्ये आपल्याला असणार. मी कसा गुणाकार घ्यायचा सांगितलं, पहिल्यांदा हा असा गुणाकार घ्या आणि त्यातून हा गुणाकार वजा, इथं 7 आहे तर आपण पाहू कसं आहे. दॅट इज इक्वल टू 7 -20 5 -20 7 -20 -13 -13 बाहेर प्लस साठी म्हणून -13 हा प्रॉडक्ट मायनस हा. आता इथे 7 -10 म्हणजे -3 मायनस ऑफ मायनस प्लस 3 इथं 4 -2 दॅट इज बाहेर प्लस साठी म्हणून बाहेर. इथं 14 -12 म्हणजे 2 येईल बाहेर मायनस आहे -2 7 -6 दॅट इज 1 बाहेर प्लस साठी 1 मायनस. इथं 4
-4 0 बाहेर मायनस असल्यामुळे झिरोला चिन्ह नसतात त्यामुळे 0 आहे नसेल. त्यानंतर येते 10 - 3 that is 7. इथं 5 - 3 2 बाहेर मायनस आहे मायनस 1 - 2 -1 बाहेर प्लस आहे मायनस. हा कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए. आता आपल्याला काढायचा आहे adjoint A म्हणजे adjoint A इक्वल टू हा झाला तुमचा कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए. कोफॅक्टर मॅट्रिक्स ऑफ ए. adjoint A करताना रो चे कॉलम करायचे कॉलमचे रो करायचे. रो चे कॉलम आणि कॉलमचे रो करा. तर ते -13 3 2 -2 1 0 7 -2 -1 7 -2 -1 -13 3 2 इथं -2 1 0 इथं आणि थर्ड रो हा थर्ड कॉलम 7 -2 -1 adjoint A म्हणा. डिटर्मिनंट ऑफ A मिळालेला आहे. हा आपला डिटर्मिनंट ऑफ A आहे. हा आपला adjoint ऑफ A. फॉर्म्युला वापरा. Now A inverse equal to 1 divided by determinant of A into adjoint A. A inverse equal to therefore A inverse equal to 1 divided by determinant of A into adjoint A. Determinant of A into adjoint of A. That is 1 divided by determinant of A. Determinant of A means -1 into adjoint of A. Adjoint of A -13 -2 7 3 1 -2 2 0 -1. 1 divided by -1 म्हणजे -1 येतो. तो -1 प्रत्येकाला आतमध्ये दिला. मॅट्रिक्स मध्ये देत असताना सगळ्या एलिमेंटला द्यायला नको. तो आत दिला तर हेच आपल्याला सुद्धा म्हणता येतं. दॅट इज हे -1 आत दिलं. 1 divided by -1 म्हणजे -1 तो आत दिला आपल्या सगळ्या एलिमेंटला. पण -13 चं 13 -2 चं 2 7 चं -1 आहे असं ठेवलं तरी पण चालतं. -3 -1 -2 चं +2 +2 चं -2 0 -1 चं +1 असा आपल्याला 3/3 चा A इन्व्हर्स आहे. अशा पद्धतीने आपण यातले 4 एक्झाम्पल पाहिजे. आता काही 2 एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला होमवर्क साठी देतो होते. मिसलेनियस एक्सरसाइज मध्ये 2 एक्झाम्पल्स होमवर्क साठी पाहू आपण आणि मग आपण पुढचे एक्झाम्पल्स करू. ऑर्डर 3 चे 1-2 एक्झाम्पल तुम्ही सोडवून आणा. कोफॅक्टर मॅट्रिक्स अगदी काळजीपूर्वक काढा म्हणजे adjoint चुकणार नाही. डिटर्मिनंट सुद्धा व्यवस्थित काढा म्हणजे adjoint या पद्धतीने चुका होण्याची शक्यता खूप कमी असते. इन्व्हर्स काढत असताना तुम्हाला adjoint मेथडने इन्व्हर्स काढणं सगळ्यात सोपं जातं. इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन एक जरी चुकली तर संपूर्ण तो इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशनला इन्व्हर्स चुकतो आपला आणि त्यामुळे उत्तर आपलं चुकीचं होऊ शकतं. तर ज्या ज्या वेळेला तुम्हाला इन्व्हर्स विचारते आणि काहीच लिहिलं नसेल तर adjoint मेथड. इन्व्हर्स बाय इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन असं म्हणत असतील तरी तर इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मात्र जायलाच नाही. इन्व्हर्स बाय adjoint मेथडने म्हटलं असेल तर adjoint मेथडनं जायला पाहिजे आणि इन्व्हर्स काढा फक्त म्हटलं असेल तर adjoint मेथडनं जायचं. तर यातले 2 एक्झाम्पल होमवर्क साठी घ्या. यातलं नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे 5th आणि 6th मला पाठायला 1 0 1 6 आणि 7 आपण म्हणूया. 6th एक्झाम्पल 5 झाले आपले 0 2 3 0 2 3 आणि 1 2 1 2. आणखी एक एक्झाम्पल घ्या 7th एक्झाम्पल. या दोन्ही एक्झाम्पल इन्व्हर्स काढून ना. पहिल्यांदा त्या मॅट्रिक्सला A म्हणा. A इन्व्हर्स काढा. ते 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 1 2 4. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 9 झाला. क्वेश्चन नंबर 10. इथं आपण adjoint बाय इन्व्हर्स बाय adjoint मेथड पाहिले. आता याच्याबरोबर आणखी काही एक्झाम्पल्स तुम्हाला परीक्षेत विचारले जाऊ शकतात. हे काही थोडे एक्झाम्पल्स तुम्हाला मिसलेनियस एक्सरसाइज मधले आहेत. तर पहा त्यातला क्वेश्चन नंबर 10 हा CET साठी सुद्धा लक्षात ठेवायचा
Question number 10. If x 0 0 0 y 0 0 0 z 0 0 z is a non-singular matrix, is a non-singular matrix, non-singular matrix, non-singular matrix, then find if A equal to, if A equal to this matrix, then find A inverse, then find A inverse by elementary row transformations, elementary row transformations, elementary row transformations, elementary row transformations. Hence find the inverse of the matrix, the inverse, hence find the inverse of the matrix 2 0 0 0 1 0 0 0 minus 1. जर ऑब्झर्व केलं तर हा मॅट्रिक्स कसला असतो बघा, तर या मॅट्रिक्सला म्हणतात डायगोनल मॅट्रिक्स. त्यातले डायगोनल एलिमेंट सोडून बाकीचे सगळे झिरो आहेत, तर हा डायगोनल मॅट्रिक्स. त्याला डायगोनल, तर डायगोनल मॅट्रिक्स मध्ये आणखी एक महत्त्वाचं आहे की त्यातला कुठला डायगोनल एकही एलिमेंट झिरो नाही, तेही एकदम महत्त्वाचं. म्हणजे डायगोनल मॅट्रिक्स तर पाहिजेच पाहिजे, शिवाय डायगोनल मधला कुठलाही एलिमेंट झिरो असता कामा नये, कुठलाही एलिमेंट झिरो. तर याचा इन्व्हर्स कसं करायचं बघा, तर याचा इन्व्हर्स येतो 1 divided by x 1 divided by y 1 divided by z. ए मॅट्रिक्स असते म्हणजे तसं याचा इन्व्हर्स केलं पहा 1/2, म्हणजे इथं 1/1 म्हणजे 1 1 divided by -1 म्हणजे -1, 1/2 1 -1 म्हणजे बाकीचे आहे तसेच झिरो, बाकी झिरो. बघूया आपण पहिल्यांदा. सुरुवातीला आपल्याला ए दिलाय, लेट ए इज द मॅट्रिक्स x 0 0 0 y 0 0 0 0. डिटर्मिनंट ऑफ ए कळत असताना डिटर्मिनंट ऑफ ए इक्वल टू x इंटू हा गुणाकार वजा होणार, हा रो सोडायचा आपल्याला, हा गुणाकार वजा y हा होणार म्हणजे y मायनस 0. नंतरचे दोन्ही झिरो आहेत, प्लस 0 प्लस 0, हे दोन्ही झिरो, मायनस 0 प्लस 0 लिहिलं होतं ऑर्डर इज इक्वल टू हे तर x y z. हा रो हा रो सोडा तर याचं डिटर्मिनंट, तर याचं डिटर्मिनंट म्हणजे y z वजा 0 म्हणजे y z, तर x y z गुणाकार येईल x y z. डिटर्मिनंट ऑफ a इक्वल x y z. आता एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन ला फर्स्ट स्टेप आपली कुठली असते, a into a inverse equal to I. Now a into a inverse, a into a inverse equal to unit matrix I. आता a मॅट्रिक्स तुम्हाला दिलेला आहे x 0 0 0 y 0 0 0 z into a inverse is equal to unit matrix तुम्हाला दिला आहे 1 0 0 0 1 0 0 0 1. युनिट मॅट्रिक्स आपण ऑर्डर 3 मध्ये असं होतं 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तर सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला या मॅट्रिक्सचं रूपांतर युनिट मॅट्रिक्स मध्ये करायचं आहे. इथं बनायचं आहे, इथं बनायचं आहे, इथं बनायचं आहे. तर इथं बनायचं असेल आता सगळ्यात सोपं आहे, बाकी सगळे झिरो आहेतच, तर फक्त इथं 1 इथं 1 इथं 1 आणा. इथं बनायचं असेल तर r1 ला x ने डिवाइड करा, r1 ला x ने, r1 चेंजेस टू r1 डिवाइड बाय x. असं r2 कसं बदलणार एका स्टेपला, r2 चेंजेस टू r2 डिवाइड बाय y आणि r3 चेंजेस टू r3 डिवाइड बाय z. म्हणजे r1 ला x ने भागा, r2 ला y ने भागा, r3 ला z ने भागा. म्हणजे इथं काय बघा, r1 ला x ने भागलं तर 1 0 भागिले x म्हणजे 0 0 भागिले x म्हणजे 0 इनटू a इन्व्हर्स इज इक्वल टू. आता उजव्या बाजूला येईल त्याच पद्धतीने आपल्याला करावं लागेल. उजव्या बाजूला पहा r1 ला x ने भागलं इथं तर 1/x 0 0. आता याला y ने भागायचं म्हणजे त्यांना 0 1 0
0. इथं y ने भागलं तर 0 1 upon y 0. त्याला z ने भागलं तर 0 0 1 upon z. सॉरी z upon z that is 1. z upon z that is z 1. इथे 0 0 1 divided by z म्हणजे 1 upon z. आता हा युनिट मॅट्रिक्स आला का बघा आपल्याला. बाकी काही ट्रान्सफॉर्मेशन आपल्याला जास्त करावे लागले नाही. डायरेक्ट हा युनिट मॅट्रिक्स मध्ये कळला. म्हणजे हा झाला आपला I, हा मॅट्रिक्स झाला आपला I मॅट्रिक्स आणि हा झाला A इन्व्हर्स इज इक्वल टू आपल्याला मिळाला 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z 0 0 1/z. आणि युनिट मॅट्रिक्स आपण कुठल्याही मॅट्रिक्सला मल्टिप्लाय केलं तर तोच मॅट्रिक्स होतो. आणि देअरफॉर A इन्व्हर्स इक्वल टू A inverse equal to, and therefore A inverse equal to 1 divided by x 0 0 0 1 upon y 0 0 0 1 upon z. मग असं कुठलाही असेल समजा येत असेल 2 3 2 0 0 0 4 0 0 0 5 असेल तर याचा इन्व्हर्स कसं येतो पहा 1 upon 2 0 0 0 1 upon इथं पहा याला 2 ने डिवाइड 1 upon 4 0 आणि ते 0 0 1 upon 5 त्याचा रेसिप्रोकल घ्यायचा. आता आपल्याला विचारलं कसं म्हटलं नाउ A इक्वल टू काय आहे पहा. नाउ A इक्वल टू तुम्हाला त्यांनी दिले एक मॅट्रिक्स हेन्स फाइंड अस मध्ये A इक्वल टू 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 minus 1. And therefore directly आपल्याला A इन्व्हर्स लिहिता येईल. परीक्षेत त्या टाइपचं एक्झाम्पल आलं तर आपल्याला इन्व्हर्स कसं म्हणता येतं बघा. या पद्धतीने इन्व्हर्स याचा रेसिप्रोकल घ्यायचा 1 upon 2 हे 0 0 हे 0 आहे कसं होणार 1 चा रेसिप्रोकल 1 च म्हणून 0 0 0 हे आहे कसं नाही. या -1 चा रेसिप्रोकल 1 divided by -1 येतो पण 1 divided by -1 म्हणजे -1 म्हणून हा पण -1. या पद्धतीने आपल्याला त्याचं उत्तर आहे. म्हणजे डायगोनल एलिमेंटचे रेसिप्रोकल घेतले की डायरेक्ट आपल्याला इन्व्हर्स होतो या टाइपच्या याच्यामध्ये. तर क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 हे आपण लास्ट पण नंतर मग राहिलेले एक्झाम्पल्स बघा. क्वेश्चन नंबर 11 इथले हे मिसलेनियस एक्सरसाइज मध्ये आपण एक्झाम्पल घेतले. हे सर्व मिसलेनियस एक्सरसाइज मध्ये ऍक्च्युअली आपले एक्सरसाइज मधले सगळे एक्झाम्पल झालेले आहेत. हे मिसलेनियस एक्सरसाइज मध्ये इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स आहेत त्यामुळे आपण हे सगळे घेतलेले आहेत. इफ A इक्वल टू 4 5 2 1 then show that A inverse equal to 1/6 into A minus 6 5 A minus 5 हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. तर याची डावी बाजू आणि उजवी बाजू सारखी करायची. तर सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला A दिलाय त्यावरून A इन्व्हर्स काढून घ्या. A हा मॅट्रिक्स सीरीजचा दिलाय ऑर्डर टूचा दिलाय त्यामुळे अगदी सोपं आहे. डिटरमिनंट ऑफ A काढा ऍडजॉइंट A काढा ऍडजॉइंट A ला डिटरमिनंट ऑफ A ला भागा. तर A मॅट्रिक्स तुम्हाला दिलेला आहे. A इक्वल टू काय आहे 4 5 2 1 and therefore determinant of A काय ना पाहिजे हा गुणाकार वजा हा गुणाकार. डिटरमिनंट ऑफ 4 5 2 1 डिटरमिनंट डिटरमिनंट that is equal to 4 minus 10 equal to minus 6. Determinant of A. The adjoint A has a determinant of A. Adjoint A कसं देतो पहा adjoint of A equal to order 2 मध्ये adjoint काढत असताना diagonal element interchange करायचे. diagonal element interchange करा. इथे येईल 1 इथे येईल 4 आणि नॉन डायगोनलचं चिन्ह बदलायचं -5 2 आणि म्हणून याच्या पद्धतीने आपण A इन्व्हर्स करूया. आणि therefore A इन्व्हर्स चा फॉर्म्युला काय आहे? A इन्व्हर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनंट ऑफ A into adjoint A. That is
1 divided by determinant of a किती आहे पाहिजे minus 6. 1 divided by minus 6 into इथे 1 minus 5 2 4. याला तुम्ही 1 असं take the next value of 1. ही झाली डावी बाजू a इनवर्स आपण काढला 1 divided by minus 6 into 1 minus 5 2. आता आपण उजवी बाजू करूया. उजवी बाजू RHS. Now RHS इक्वल એટલે આ ઉજવી બાજુ RHS इक्वल काय होणार 1 by 6 a minus 5y. हे तुमचा LHS आहे. हे a इनवर्स म्हणजे LHS आहे. LHS आहे. a minus 5 that is 1 by 6 into A matrix लिहा पाहिजे. आता A matrix लिहित असताना कसं लिहा A matrix 4 5 4 5 2 1 minus 5 into unit matrix that is 1 0 0 1 1 0 0. Now that is 1 by 6 into आता इथं 4 हा आहे साईड इथं 5 आहे तसा राहील इथं 2 आहे तसा राहील इथं 1 आहे तसा राहील. आता इथे पहा -5 1 म्हणजे -5 तो इथे -5 पहिला एलिमेंट टाकायचा 4 -5. आता 5 minus 5 into 0 म्हणजे 0. तर 2 minus 5 into 0 म्हणजे 0 आणि 1 minus 5 into 1 म्हणजे -5. या 5 ला आत सरळ करून घेतला तर ते वजा केलं आता वजा केलं किती येतं बघा that is 1 by 6 minus 1 5 2 minus 4 आता आतल्या सगळ्या एलिमेंट मधून मी मायनस साइन घ्यायला आणि ते मायनस येतं देतो म्हणजे तिथे तुम्हाला -1 by 6 किंवा 1 divided by -6 आतल्या याच्यातून मायनस चिन्ह बाहेर काढले आतल्या याच्यातून मायनस चिन्ह बाहेर काढल्यामुळे -1 चं होणार +1 +5 चं होणार -5 2 चं होणार -2 4 चं -4 चं होणार याला तुम्ही 2 मग आपण दोन मध्ये सेव्ह सर 1 -5 2 -2 4 इथे काय येतं मायनस 2 4 1 इथं -2 येतं इथं पण पहा इथं पण -2 येतं कारण काय पहा नॉन डायगोनलचं चिन्ह बदलायचं आहे नॉन डायगोनलचं चिन्ह बदलायचं -5 -2 इथं पण -2 इथंही -2 -2 फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 LHS equal to RHS किंवा तेच आपण असं म्हणू शकतो A inverse equal to 1 by 6 into A minus 5 तर इथे आपल्या एकूण 11 एक्झाम्पल झालेले आहेत तर 12व्या पासूनचे एक्झाम्पल्स आपण नेक्स्ट पिरियडला बघूया.